গরম লাগিছে আপোনালোকে সাকসেসফুল টিচার যিখিনিয়ে ভাগৰত গৰমত এতিয়ালৈকে হৈ আছে সেইখিনিয়ে সাকসেসফুল টিচার আৰু বেস্ট টিচার আপোনালোকৰ কাৰণে জোৰদাৰ হাত তালি মাৰক Today we are celebrating 62nd Teachers Day and birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji, the first Vice President of India and second President of India, a teacher, a thinker, intellectual and best personality of our India. All of us, we always feel proud to mention such a name who is always respected not by the one generation, respected by the whole generation and all section of the people of the country. So today we are celebrating again with great honor from our BTR government, and we are happy to have with us as a chief guest Professor Nishikant B. Deshpande ji, the newly appointed chairman of BOG, Central Institute of Technology, Kokrajhar. We have our dear and respected MLA of Bhabanipur constituency, Honidor Talukdar ji, our respected Madam of chief guest, our executive members, MCLA, principals, and also two respected person we have conferred our Pramod Chandra Brahma Award today. One is former General Secretary of Bodo Sahitya Sabha and All Bodo Student Union Central Committee. Also he wrote so many books, translated some good books. He is Govinda Basumutari Dam, and also Madam Orupa Patangia Kalita. As already our director has mentioned, she has also written so many books and one of the most respected Assamese writer of present time. And our government very happy to confer our this 2023rd Pramod Chandra Brahma Award to both of them. Again, আজি আমি বেস্ট টিচার কেইজনমান সম্বৰ্ধনা জনাইছো লগতে এ ক্লাছ পোৱা যোৱা গুণ উৎসৱত আমাৰ 870খন স্কুলে এ ক্লাছ পাইছিলে এই স্কুলৰ শিক্ষকসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আজি আৰু এবাৰ আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলৰ যি সিনচিয়াৰিটি যি ডেডিকেশ্যন যি হাৰ্ড ৱৰ্ক ইয়াৰ কাৰণে আমি আৰু এটা ৰিকগনিশ্যন হিচাপে এখন এপ্ৰিচিয়েশ্যন লেটাৰ দিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো কিছুমানক অলপ আগতে চিম্বল দিয়া হৈছে বাকিখিনি অলপ পিছত সবক দিয়া হ'ব যোৱা গুণ উৎসৱত আমাৰ 2661খন স্কুলে এ পাইছে 1494 স্কুলে বি পাইছে আৰু 442খন স্কুলে সি পাইছে আৰু মাত্ৰ 140খন স্কুলে ডি পাইছে তাৰ মানে গোটেই প্ৰতিছবিটো উল্টা হৈ গ'ল আগতে যদি ডি বিচি আছিলে সি বিচি আছিলে এটো সব উল্টা হৈ গ'ল এটা এ আমাৰ 800 হৈ গ'ল বি এ প্লাস এ আমাৰ 2000 প্ৰায় 2500 বেছি হৈ গ'ল আৰু বি
স্কুল আছে। গতিকে আজি শিক্ষক দিৱসৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াত শিক্ষাৰ আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছে, খুব ভাল কাম কৰি আছে অমৰজ্যোতি বৰ্মন ডাঙৰীয়া। মই আপোনালোকক এবাৰ হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এগেইন আমাৰ ডাইৰেক্টৰ জে.পি. ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া খুব চিনচিয়াৰলি কাম কৰি আছে। আৰু লগতে আমাৰ OSD হিচাপে নীলোৎপল কাশ্যপ, নতুনকৈ আমাৰ ফেল'শ্বৰ পৰা নিৰঞ্জয়, তেখেতসকলক ইয়াত লোৱা হৈছে। ইয়াৰ আগত ভিক্টৰ নাৰ্জাৰী আমাৰ OSD তেখেতক সহায় কৰি আছিলে। চ' এণ্টায়াৰ টিমৰ কাৰণে মই এবাৰ আপোনালোকক হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষাই এটা সমাজৰ মেৰুদণ্ড, বেকবন বুলি কোৱা হয়। আৰু বেকবনটো যদি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে আমি অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। আৰু সেই এক্সাৰচাইজটো কৰাৰ কাৰণে অলপ আগতে আমাৰ চিফ গেষ্ট নিশিকান্ত ছাৰে কিছুমান কথা কৈ গৈছে যে শিক্ষক কোন হয়। যোৱাকালি মোক এজন দাদাও হয়, বন্ধুও হয়, চিনিয়ৰ মানুহ এজনে এটা यूट्यूबर एक क्लिप में पठाइसे। कल रात में मेरा एक दादा भी है, सीनियर आदमी दिल्ली से, एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा। कल मैंने नहीं देखा, आज सुबह में देखा। तो एक फुटबॉलर अपने वाइफ के साथ बिस्तर पे सो रहा था, तो सपने में उसका फुटबॉल का मैच आ रहा था। तो फुटबॉल को ले गया गोल में, जैसे कि गोल के सामने फुटबॉल गया, फुटबॉलर ने बॉल को पूरा गोल में मारा, गोल में नहीं गया, लेकिन वो प्लेयर जो सो रहा था अपने बीवी के पीछे लात मार दिया। तो वो फुटबॉलर का दिमाग में तो फुटबॉल आएगा ही। जैसे अभी साहब ने बताया कि एक टीचर जो है, वो टीचर का जो दिमाग है वो छोटे छोटे भी उसको शॉर्ट पेंसिल नजर आना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्टूडेंट जो भी है वो नजर में आना पड़ेगा, तभी वो बेस्ट टीचर हो पाएगा। अब्दुल कलाम जी ने वो भी बताया कि जो सपना हम लोग देखते हैं सोते हुए, वो सपना नहीं है, वो सपना है जो हम लोग को असली सपना है, जो हम लोग को सोने नहीं देते हैं। हम लोग भी बहुत भाषण देते हैं, मीटिंग में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। जिस दिन अच्छा बात बोल लेता हूँ उस दिन मैं बहुत घर में जाके चिंतित हो जाता हूँ। जिस दिन अच्छा बात नहीं बोलता हूँ उस दिन ज्यादा चिंतित नहीं होता हूँ। जिस दिन ज्यादा अच्छा बात बोल लेता हूँ तो बहुत ज्यादा चिंतित होता है, क्योंकि मैं भी कमिटमेंट में आ जाता हूँ। जैसे मैं आपके सामने 2 शब्द बोल दिया, उसको तो मुझे करना है, तो मैं कमिटमेंट में आ जाता हूँ। तो इसीलिए ये टीचर हो, सोशल वर्कर हो, पॉलिटिशियन हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जब तक वो इंसान किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेंगे, डेडिकेटेडली नहीं करेंगे, तब तक ये सफल नहीं होगा। अभी सोचिए हम लोग का NEP आने तक जो हम लोग का एजुकेशन पॉलिसी आ गया, उससे पहले जब हमारा शुरुआत था हमारा हालत कैसा था। हमारे यहाँ जो सीनियर आप लोग हैं, जो 50 क्लास है, 60 क्लास तो वहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, कम आदमी है। उस टाइम का एजुकेशन का हालत देखिए और आज का एजुकेशन का हालत देखिए, बहुत सुधार किया। उस टाइम हमारा लिटरेसी रेट था क्या था, आज के लिटरेसी रेट क्या है। आज भारत का टेक्नोलॉजी, भारत का साइंस सब एक विश्व स्तर पे आ गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी बोल रहा है कि भारत विश्व गुरु होने जा रहा है। और विश्व गुरु कैसे बनेंगे? आप लोग बनाएंगे विश्व गुरु भारत को। विश्व गुरु भारत को आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आपके कामों से, आपके शिक्षा से, आपके गाइडेंस से, आपके नेतृत्व से ही हम लोग का साइंटिस्ट आएंगे, डॉक्टर आएंगे, इंजीनियर आएंगे, सब कुछ आएंगे। उसका जो साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का, इकोनॉमी में आगे बढ़ने का सबका शुरुआत है आपका प्राइमरी स्कूल में, एलिमेंटरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, स्किल लेवल में ही उसका फाउंडेशन बन जाता है। स्कूल लेवल पे फाउंडेशन तो हो जाए, কিন্তু দুখৰ বিষয় আমাৰ আজিও বহুত শিক্ষকসকলে গুচি গ'ল। হ'ব পাৰে গধূলি ঘৰত যাব লাগে, কাৰোবাৰ দায়িত্ব থাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত কি আছে, মই ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথা কৈ আছো। ইয়াত সেক্ৰেটাৰী আছে, ডাইৰেক্টৰ আছে, IAS সকল আছে, সব শিক্ষা বিষয়বিলাক আছে। গতিকে আজি এই প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোক
প্ৰগ্ৰাম এই প্ৰগ্ৰামত আগতে যোৱাৰ কথা নাই একেলগে যাব লাগিব সমস্যা সবৰে আছে আৰু আপোনালোকক ফেলিচিটেশ্যন দিবলৈ মাতি অনা হৈছে এটা এপ্ৰিচিয়েশ্যন দিবলৈ তো এই যে ৰেসপন্স লাষ্ট কমসে কম 2006 চনৰ পৰা যদি হিচাপ কৰে ইফালে 6 বছৰ 2010 2020 প্ৰায় 16-18 বছৰ মই শিক্ষাৰ কাম কৰিলো মই অফিচাৰৰ নহয় মই মাষ্টৰৰ নহয় একো নহয় কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ লগত শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ মই কাম কৰিলো আৰু এইখিনি সময়ত মই দেখিছো আমাৰ ৰেসপন্সটো 30% not more than that ৰেসপন্স টু 30% মানে 100জন মানুহৰ লগত কথা পাতিলে 30জন মানুহে ভালকে বুজি পায় বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে এই কাৰণে আমাৰ এনেকৈ ৰিজাল্ট এনেকৈ যেতিয়া ৰেসপন্স 100% হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্ট 90% হৈ যাব 80% কিন্তু আমাৰ ৰেসপন্স 30% এই কাৰণে আমি জব তলত কৰি আছো তো মই আজি নেগেটিভ কথা ক'ব বিচৰা নাই এজন শিক্ষাগুৰুৱে এখন সমাজ গঢ়িব পাৰে এখন দেশ গঢ়িব পাৰে কাৰণ আজি ভাৰতক নেতৃত্ব দিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হওক বা পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হওক এই প্ৰধানমন্ত্ৰীবিলাকক কোনোবা এজন শিক্ষকে পঢ়াইছে আৰু তেখেতে যায় আজি দেশখন নেতৃত্ব দিছে আজি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমাৰ মহামহিম দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী তেখেতেও কোনোবা এজন শিক্ষকে পঢ়াইছিলে গতিকে আপুনি পঢ়া ল'ৰা আপুনি পঢ়া ছোৱালী আপুনি পঢ়া ছাত্ৰ আপুনি পঢ়া ছাত্ৰী কেতিয়াবা যায় যেতিয়া দেশটো নেতৃত্ব দিব এই সময়ত আপুনি উপলব্ধি কৰিব যে ময়ো দেশক নেতৃত্ব দিব পৰা কি আছে ময়ো মানে জ্ঞান দিব পাৰিছো কিন্তু এতিয়া আমি হিচাপ কৰি চাওক আমি যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়াইছো এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ পৰা কোনোবা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাইছে নে নাই মই ইমান ধান ৰুলো ধানটো যদি সব পটান হৈ যায় অলপৰ ধান নাপায় তেতিয়াতো মোৰ নিশ্চয় দুখ লাগিব হা আজি সভ্যতা এটা সভ্যতা নিৰ্ণয় কৰে এটা শিক্ষা পদ্ধতিয়ে যি সময়ত ঋষি মুনিবিলাকে জংঘলত পঢ়াইছিলে এই সময়ৰ মানুহবিলাক তেনেকৈ প্ৰডাক্ট হৈছিলে আগৰ শিক্ষা এতিয়াৰ শিক্ষা বহুত পাৰ্থক্য হৈ গ'ল আজিৰ চিভিলাইজেশ্যনটো কোনে কৰিছে বৰ্তমানৰ শিক্ষাই কৰিছে এই চিভিলাইজেশ্যনটো বনাইছে গতিকে আজি আপোনালোকৰ ওপৰত আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে আমাক কেনেকুৱা সভ্যতা লাগে কেনেকুৱা চিভিলাইজেশ্যন লাগে এইটো আমিহে নিৰ্ণয় কৰিম যদি আমি ভাল সভ্যতা বিচাৰিছো ভাল শিক্ষা দিব লাগিব যদি বেয়া বিচাৰিছো আমাৰ মাজৰ পৰা কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী ড্ৰাগছ খাব কোনোবা বেয়া কাম কৰিব পিছত আমি পস্তাম যে এই ল'ৰাবিলাকে কেনেকৈ ড্ৰাগছ খাইছে এই ইয়াত মানে কিবা এটা মহিলাৰ ওপৰত বেয়া নজৰ দিছে ইয়াত মানে কিবা এটা বেয়া কাম হৈছে আমি বহুতে আলোচনা কৰোঁ টিভিত চাই পেপাৰত চাই যে এই ল'ৰাবিলাকে ইমান কম বয়সত কেনেকৈ বেয়া কাম কৰিলে তাৰ মানে কি that means you failed I failed everyone failed even religious institution বিলাকক ফেল কৰে আজি মানুহ যে এক্সট্ৰিমলি মাৰামাৰি কৰিছে মণিপুৰত তেখেতসকল মাৰামাৰি কৰা মানুহবিলাকক কোনোবা স্কুলত পঢ়িছিলে কোনোবা ধৰ্ম অনুষ্ঠানত গৈছিলে ইয়াৰ পিছতো মানৱতাটো পাহৰি যায় মাৰামাৰি কৰিছে জুৱা খেলিছে কোনোবাই কিবা কৰিছে এই যে এক্সট্ৰিম বেয়া কামবিলাক কৰিছে এইটো আমাৰ এটা ফেইলাৰ হয় গতিকে সমাজখন যদি ভাল লাগে আমি সকলো ভাল শিক্ষা দিব লাগিব আপুনি এজন শিক্ষক হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ডিগ্ৰী কি আপুনি MA PhD কৰিছে না কি কৰিছে এইটো আৰু সুধিবলৈ সময় নাই once you are appointed in any school you become teacher but remember teaching is not a job it is an art teaching is not a job it is an art one man he may be gold medalist when he was a student of any subject like chemistry physics any one subject but he may not be good teacher he মানে ভাল টিচাৰ নহ'বও পাৰে টিচাৰ হ'ব লাগিলে আৰ্ট এটা লাগিব গুণ এটা লাগিব ষ্টুডেণ্টৰ সাইকোলজিটো গম পাব লাগিব পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব মই আজি আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ প্ৰায় 15 বছৰত বহুত মিটিং কৰিলোঁ মই বহুত কলেজত গ'লোঁ বহুত স্কুলত গ'লোঁ বহুত টিচাৰ্ছ মিট কৰিলোঁ কিছুমান কলেজবিলাকত মানে কি কয় ফ্ৰেছমেনত মাতে
ফ্ৰেছাৰ্ছত মাতে কিবাত মাতে যাওঁ ইমান বিশৃংখল কলেজত ল'ৰা ছোৱালী হাল্লা কৰি থাকে আৰু আলহী মাতিছে কোনোবা এজন ভাষণ দি আছে কোনো শুনা নাই বিশৃংখল মানে কোনো শুনা নাই ভাষণবিলাক আৰু তাত ভাষণ দি ঘামে জামে ওলাই গৈছে কোনো কাৰো কথা শুনা নাই কিন্তু মই যেতিয়া ভাষণ দিওঁ মই তেখেতসকলক প্ৰথমতে মই অলপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ যদি দেখা পালোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী চিঞৰি আছে মই তাত যাই পেলাই কৈ দিওঁ এটা বছৰে মনে মনে থাকাচোন তাৰপিছত মই কৈ দে 2 মিনিটৰ কাৰণে চবে চিঞৰা কিমান চিঞৰিবানে ল'ৰা ছোৱালীক চিঞৰি বুলি কয় চিঞৰাত চবে ভালে পায় মই 2 মিনিটৰ কাৰণে চিঞৰাচোন যিমান জোৰত আৰু জোৰত চিঞৰা পুৰা চিঞৰি গৈ কৰি চিঞৰি ভালো লাগি যাব নহয় 1 মিনিটত মই এতিয়া মনে মনে থাকা এতিয়া মই কওঁ এটা চিম্পল টেকনিক বুজিছেনে নহ'লে কিবা দুটামান কুৱেশ্যন কৰি দিয়া কৈ দিয়া যে তুমি উঠাচোন যে ভাই তুমি কোৱা যে বাবু তুমি কোৱা তুমি কি কৰি আছা কি অলপ মানে কানেকশ্যন হ'ব লাগিব বুজিছেনে এইকাৰণে আছে কানেকশ্যন কাৰেকশ্যন এণ্ড ডাইৰেকশ্যন ফাৰ্ষ্ট উই হেভ টু কানেক্টেড ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো তাৰ দুটা যেতিয়া কানেক্ট নহয় ইলেক্ট্ৰিকটো ফ্ল' নহয় টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত কানেকশ্যনটো হ'ব লাগিব তেতিয়াহে জ্ঞানটো এজনৰ পৰা এজনৰ ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব বুজিছেনে ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ দ্য কানেকশ্যন ছেকেণ্ড ইজ দ্য কাৰেকশ্যন আমি ভাল মতে ফিটিং হৈছে নে নাই কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব ল'ৰাজনে এটা মেথমেটিক্স পঢ়াই আছে ইয়াৰ কনচেপ্টটো বুজি পাইছে নে নাই আসল কথা কিতাপৰ কনচেপ্টটো বুজি পাইছে নাই কিতাপ মানে কি ই সদায় একদম পিঠিত বান্ধি লৈ যায় আহি থাকে ইমান কিতাপৰ কনচেপ্টটো সি বুজি পাইছে নে নাই কিতাপটো কি বস্তু টিচাৰৰ কনচেপ্টটো বুজি পাইছে নাই টিচাৰটো কি বস্তু টিচাৰটো এনেকুৱা মেচিন নহয় কি ষ্টুডেণ্ট অহাৰ লগে লগে তাক মানে টাচ কৰি পেলাই চব নলেজটো দি দিব তাৰ কনচেপ্টটো দিব লাগিব স্কুলৰ কনচেপ্টটো কি এখন স্কুলত কিয় আমি আহোঁ টিচাৰ কিয় আহোঁ ষ্টুডেণ্ট কিয় আহোঁ স্কুলৰ কনচেপ্টটো কি এইটো ষ্টুডেণ্টক বুজাই দিব লাগিব কলেজখনৰ কনচেপ্টটো কি এইটো বুজাই দিব লাগিব যেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টৰ চব কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় তাক আৰু কিবা এটা বিষয়টো শিকাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট নহয় কিন্তু পঢ়ি থাকে শেষ মুহূৰ্তলৈকে তাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নহয় তাৰ কাৰণে সি বস্তুটো আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত আমাৰ খং উঠিলেও লাভ নাই মই মেথছ শিকাই আছিলে আমাৰ দিনতো মাষ্টৰে নাছিলে এজন মাষ্টৰে নোটবুক কিনি আনি মেথছ শিকালে আমি একো বুজি নাপালোঁ মই জেমেট্ৰি শিকিলোঁ যিয়ে নেকি মেট্ৰিকত 5 বাৰ ফেইল কৰিছে সি মোক জেমেট্ৰি শিকাই দিলে ইমান এক্সেলেণ্ট শিকাই দিলে আমাৰ সময়ত 150 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিব লগা আছিলে মেট্ৰিকত 50 মাৰ্ক ছেকেণ্ড পেপাৰত আছিলে এই 50 মাৰ্কৰ ভিতৰত মই মানে আউট অফ 50 মই 48 পাইছোঁ য'ত জেমেট্ৰি আছিলে কিন্তু মোক জাষ্ট পৰীক্ষাৰ 2 মাহ আগত এজন বাৰে মেট্ৰিক ফেইল কৰি থকা এজন মানুহে মেথছটো শিকাই দিছে তো এইকাৰণে মই বিলিভ কৰোঁ টিচিং এজ এন আৰ্ট বুজিছেনে যিখন মাষ্টৰে বুজাব পৰা নাই সেই মানুহজন মেথছৰ সদায় পাছ হৈ বাকী ছাবজেক্টত ফেইল কৰি থাকে মই তাত শিকিবলৈ গৈছোঁ যে দাদা আপুনি শিকাওকচোন সি কৈছে মই কি শিকাম মই বাৰে মেট্ৰিক ফেইল হ'ম নহয় আপুনিতো এটা ছাবজেক্টত পাছ হৈ থাকে নহয় মেথছত পাছ হৈ থাকে আপুনি ভালকৈ মোক শিকাই দিয়ক সি মোক শিকাই দিছে তো সেইকাৰণে আমাৰ মানে আমি মানে বহুত বস্তুটো বহুত মেণ্টেল প্ৰেছাৰ লৈ লওঁ যে কেনেকৈ ভাল কৰিম ভাল কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ফৰ্মুলা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নোৱাৰাৰ একো কাম কথা নাই পাৰিবয়ে সব ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিবিলাক বিদ্যালয়ত আহিছে প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্ৰেইনটো সমান কোনো ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা নাই যে কোনোবা একদম ব্ৰেইন নাই কাৰোবাৰ ব্ৰেইনটো কম কাৰোবাৰ ব্ৰেইনটো বেছি এনেকুৱা নাই কিন্তু কোনোবা শ্ল' লাৰ্ণাৰ কোনোবা অলপ ফাষ্ট শিকে কোনোবা অলপ শ্ল' শিকে বুজিছেনে ময়ো অলপ শ্ল' লাৰ্ণাৰ টাইপৰে হয় মোক বহুত কথা ক'লে মই এবাৰত বুজি নাপাওঁ কিন্তু এই কথাটোকে মই অকলে চালে বুজি পাওঁ তো সেইকাৰণে আপুনি নেচাৰ ষ্টুডেণ্টৰ নেচাৰটো কি এই কোন নেচাৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় এইখিনি আপুনি সাইকোলজিকেলি জানিব লাগিব আৰু আজিৰ সময়ত মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ টিম স্পিৰিটটো আমাৰ স্কুলবিলাকত নাই টিম স্পিৰিট স্কুল মাত্ৰ নহয় কলেজতো ইউনিভাৰ্চিটিতো বহুত জাগাত কি হৈছে আমাৰ টিমবিলাকে মানে 2-3টা ভাগত বিভক্ত হৈছে এখন কলেজত 2-3টা লবি থাকে আমাৰ প্ৰফেচাৰৰ লবি নন টিচিং ষ্টাফৰ লবি ইয়াত ভাল নাপায় এখন হাইস্কুলত ই 3জনে বেলেগ ই 4জনে বেলেগ এখন এমি স্কুলত হেডমাষ্টাৰজন বেলেগ বাকীবিলাকে বেলেগ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে বিশৃংখল তো তেনেহ'লে আমি ইনষ্টিটিউশ্যনখন কেনেকৈ ঠিক কৰিম তো সেইকাৰণে টিম স্পিৰিট আপোনালোকে
মহান অনুষ্ঠানটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব। আমি ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে, ইজনে সিজনক ছাপোৰ্ট দিব লাগে। আৰু এখন হস্পিটেলত যেনেকৈ ডক্টৰবিলাক বহি কথা পাতে ৰাতিপুৱা যে আমাৰ ICUৰ কিমান পেচেণ্ট আছে, আমাৰ ভেণ্টিলেশ্যনৰ কিমান পেচেণ্ট আছে, ভেণ্টিলেশ্যনৰ পেচেণ্টটো ভাল হ'বনে নহয়, কিমান পাৰ্চেণ্ট ভাল হ'ব, আমাৰ ডক্টৰ এটি ভাল কৰি না আমি দিল্লীৰ পৰা ভাল ডক্টৰ আনিম। হস্পিটেল ডাঙৰ ডাঙৰবিলাকত ডক্টৰবিলাক এনেকুৱা কথা পাতে। কাৰণ নিউৰ' চাৰ্জাৰী লাগে, আমাৰ তাত কোনো ডক্টৰে নিউৰ' চাৰ্জাৰী কৰে, কিন্তু এই পেচেণ্টটো বহুত ক্ৰিটিকেল। ইয়াৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটীৰ কোনোবা আৰু এজন বেষ্ট নিউৰ' চাৰ্জনক আনিব লাগিব। তেতিয়া পেচেণ্টৰ মালিকৰ লগত কথা পাতে যে দাদা আপোনাৰ পেচেণ্টটো ক্ৰিটিকেল, আমি এজন বাহিৰৰ পৰা ডক্টৰ আনিব লাগিব, আপুনি 5,000 টকা এক্সট্ৰা দিব লাগিব। তেতিয়া মানুহে ক'ব দিয়ক 5,000 দিন, মোৰ মানুহটোৱে ভাল হ'ব লাগে। চ' সি আকৌ ডক্টৰ এজন লৈ আহি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। ঠিক তেনেধৰণৰ আমাৰ স্কুলখন যে 15 বছৰ হ'ল, 20 বছৰ হ'ল, 25 বছৰ হ'ল, ইয়াৰ পৰা যদি আমি মানৱ সম্পদ গঢ়িব পৰা নাই, আপুনি অকলে অভাৰ প্ৰেছাৰ লৈ পেলাই কাম নকৰিব। টেকনিকটো চেঞ্জ কৰক, বুজিছেনে? অলপ টেকনিকটো চেঞ্জ কৰক। আপুনি অলপ বহি পেলাই আলোচনা কৰক। প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে এখন এখন ফাইল আৰম্ভ কৰিব লাগে। এই বছৰে মই কৈছিলোঁ, আমি অলপ সময় পাৰ হৈ গ'ল, আমাৰ ডাইৰেক্টৰক মই কৈছিলোঁ আমি নোৱাৰিলোঁ। নেক্সট বছৰত আমি কমচে কম 1,000খন স্কুলত, চব স্কুলত নহয় 1,000খন স্কুলত আমি এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত, যেনেকৈ মানুহ এজনে হস্পিটেলত এডমিট হোৱাৰ লগে লগে এটা ফাইল খোলে, আমাৰ এজন ছাত্ৰৰ এগেইনষ্টত এটা ফাইল খুলিব লাগিব, বুজিছেনে? এই ফাইলত এই ল'ৰা ছোৱালীৰ মা দেউতা কি কৰে, এই ল'ৰা ছোৱালীৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি, এই গোটেই হিষ্ট্ৰীটো তাতে থাকিব লাগিব আৰু তাক ইভালুৱেট কৰিব লাগিব। কাৰণ কিয়, আজি চাওক আমাৰ বহুত MA BA পাছ কৰা ওলাইছে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট জব পাবলৈ চাকৰিত ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিবলৈ বহুতে নোৱাৰে, বুজিছেনে? এইকাৰণে হাকাৰ লাগি গৈছে। UPSC পৰীক্ষা দিবলৈ সাহস নকৰে, BA MA পাছ কৰি UPSC পৰীক্ষা দিবলৈ সাহস নকৰে, ষ্টাফ চিলেকশ্যনৰ পৰীক্ষা দিবলৈ সাহস নকৰে, ৰেলৱে বৰ্ডৰ এক্সামত পাছ নকৰে। আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনে বাহিৰত কৈ থাকে যে মই নিবনুৱা। এতিয়া টেট পৰীক্ষা পাতিছে, টেট পাছ কৰা মানে চাকৰি দিবলগীয়া এনেকুৱা নহয়, টেটটোতো চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে এটা এক্সামে। চ' এই গোটেই কথাবিলাক যে কনফিউজ লাগি গৈছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি বিদ্যালয়তে ডাইৰেকশ্যনটো ঠিক কৰিব লাগিব। যোৱা বছৰ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে মই এটা কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ দিছিলোঁ। গোটেই 5 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভে 100% কৰা নহ'ল। আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক ছেটাৰডে এটা ক্লাছ কম কৰক, যিদিনা আপুনি কাউন্সিলিং কৰক। কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পাৰে, কিন্তু তেখেতৰ ল'ৰা বা ছোৱালী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এইমটো ঠিক কৰিব নোৱাৰে কাৰণে ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হৈ থাকে। ইহঁতক এটা লক্ষ্য দিব লাগে জীৱনত, আৰু নিজকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব নোৱাৰে। নিজৰ কেপাচিটি পটেনচিয়েল কি এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনিহে কৰি দিব লাগে যে বাবা তুমি পঢ়াৰ লগত খেলাটো ভাল, তুমি খেলাও খেলা। বাবা মা তুমি পঢ়াৰ লগতে গীত গোৱা ভাল, তুমি গীতো গোৱা। আপুনি এই বস্তুটো অলপ কৰি দিব লাগিব, বুজিছেনে? নহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অহা যোৱা কৰি থাকিব, বহুত ভাল দিছে ৰিজাল্ট ওলাব, ভাল এখন সমাজ গঢ়া, চবকো নিজৰ ভৰিত থিয় দিয়া, যি আমাৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক আজি গঢ়িছে, এইটো বহুত দুখ লগা হ'ব। আজি যে নীতিবিলাক চেঞ্জ হৈছে, ৰিজাল্ট ভাল নহ'লে যে স্কুলটো ক্ল'জ কৰি দিম, কিবা কৰি দিম, ইয়াৰ কিয় ক'ব লগা হৈছে? মই এখন স্কুলত বহুত বছৰ আগতে গৈছিলোঁ, একেলগে মেট্ৰিকত 3 বছৰ ফেইল নীল গৈছে। আপুনি চাওক, এখন স্কুলত বড়ো মিডিয়াম, অসমীয়া মিডিয়াম লগ লাগি প্ৰায় 9জন টিচাৰে পঢ়াই আছে। যদি 9জন টিচাৰত যদি 50,000 কৰি দৰমহা হয়, মাহত কিমান টকা হ'ব? 50,000 কৰি 2.5 লাখ টকা মাহত কিমান হ'ব? কিমান? 4 লাখ। 4 লাখ দৰমহা হ'ব। এইটো 12 দি আপুনি পূৰণ কৰক। কিমান হ'ব? মেথছ মাষ্টৰ 54 লাখ। 54 লাখ খৰচ কৰি ইখন স্কুলত যদি এজনৰ ছাত্ৰ পাছ নকৰে, ছাত্ৰী পাছ নকৰে, ইয়াতকে দুখৰ বিষয় আৰু কি থাকিব? বুজিছেনে? প্ৰাইভেট স্কুলৰ বিল্ডিংবিলাক ভাল নহয় আমাৰ অসমত, বেলেগতো ভাল। এতিয়া গুৱাহাটী চুৱাহাটীৰ কথাটো বেলেগ। এই গাঁওবিলাকৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট স্কুল খুলিছে, কোনোবা তৰ্জা বেৰা, কোনোবা কিবা একদম টিঙৰ চালিয়া, ভাল নহয়। ইহঁতৰ ৰিজাল্টটো ভাল, কিন্তু মাষ্টৰৰ দৰমহাও ইমান ভাল নহয়। 8,000, 10,000, 16,000 পায়।
ৰিজাল্ট ভাল আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ বহুতৰে বিল্ডিঙো ভাল টিচাৰো আছে দৰমহাও ভালদৰে পায় কিন্তু আমাৰ ৰিজাল্টটো বেয়া এই কথাবিলাক অলপ ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে অহা বছৰ আমাৰ এই বছৰ আমি 4জনহে দিছোঁ অহা বছৰৰ পৰা আমি এইটো বাঢ়াই পেলাই আমি এমিৰ পৰা কমচে কম 5 এলপিৰ পৰা কমচে কম 10জন এমিৰ পৰা 10জন হাই স্কুলৰ 10জন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী 10জন কলেজৰ 10জন শিক্ষকক আমি শিক্ষক দিৱসত এৱাৰ্ড দিম 10জন কৰি দিম আমি আৰু আজি এটা কাপোৰ দিছে সেইদিনা কাপোৰ দিয়া নহ'ব ভাল মোমেণ্টটো দিব লাগিব তাৰপিছত কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া সবচে ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া তেখেতৰ ল'ৰা বা ছোৱালী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত থাকিব লাগিব যাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত নাই কি নাপাব কিন্তু বুজিছেনে কাৰণ উল্টা হৈ গৈছে গোটেই বস্তুটো উল্টা হৈ গৈছে সিদিনা মোৰ বন্ধু এজনে কাউন্সিলিং কৰি আছিলে এখন এৰিয়াত তেখেতে শিক্ষাগুৰুসকলক সুধিলে যে আপোনালোকে কিয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক প্ৰাইভেট স্কুলত দিয়ে কিয় মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত নিদিয়ে এজন শিক্ষকে অনেষ্টলি কৈ লৈছে তেখেতে যে অলপমান পৰিৱেশটো ভাল নহয় বুলি পেলাই চ' এই পৰিৱেশটো ভাল কৰিব লাগিব বুজিছেনে পৰিৱেশটো ভাল কৰিব লাগিব আজি এজন মই খেতিয়কৰ ল'ৰা মোৰ দেউতাই মোক হাল মাৰিবলৈ শিকিছে খেতি কৰিবলৈ শিকিছে মোৰ ইমান কনফিডেন্স আছে আজি কাৰো সহায় নলোৱাকৈ মই 10 বিঘা মাটি খেতি কৰিব পাৰে ভাল ধান এইখিনি কনফিডেন্স মোৰ আছে মোৰ দেউতা নাই কিন্তু মোৰ এইখিনি কনফিডেন্স আছে আপুনি মোক বাঁহ ৰুব দিয়ক তামোল ৰুবলৈ দিয়ক নাৰিকল ৰুবলৈ দিয়ক যিকোনো গছ ৰুবলৈ দিয়ক ইয়াৰ কোনটো বতৰ ৰুব লাগে কোনটো মাহত ৰুব লাগে তামোলটো কোনফালে চান দিব লাগে বাঁহটো কিমান এংগেলত ৰুব লাগে নাঙল কাটিবলৈ দিয়ক জোঙালী কাটিবলৈ দিয়ক আপুনি চালনী বুবলৈ দিয়ক ডলা বুবলৈ দিয়ক কি কৰিবলৈ দিয়ক মই একদম কনফিডেণ্টলি কৰিম ইয়াতে বহি কৰিম কাৰণ মোৰ দেউতাই এই গাঁৱত থাকি এজন খেতিয়ক হিচাপে মোক যিখিনি দিব লাগে এইখিনি শিকাই গৈছে আলি দিবলৈ দিয়ক বোকা মাটিৰ আলি দিবলৈ দিয়ক শুকান মাটিৰ আলি কাটিবলৈ দিয়ক চব ভালকৈ কৰিম মই এই যে কনফিডেন্সটো আমি যে কনফিডেন্সটো আনিব পৰা নাই এইটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে চৰকাৰেও এতিয়া কি কৰিব ফেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব লাগে অমুক কৰিব লাগে তুমুক কৰিব লাগে কিন্তু প্ৰডাক্টিভ বহুত বস্তুটো হোৱা নাই সেইকাৰণে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে তথাপিতো আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত BTC এৰিয়াত আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ যে 99 শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট দিলোঁ 6 month এডৰ শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট দিলোঁ স্পেচিয়েল টেগ পাতিলোঁ এতিয়া শিক্ষকসকলৰ আমি ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিছোঁ যিসকলে ট্ৰেইনিং পোৱা নাই তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং দিবলৈ ওলাইছোঁ ছায়েন্সৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কাম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ চব আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ ছুপাৰ 50 কৰিছোঁ জ্ঞান চৰাম বিশান্তি দিছোঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে চব প্ৰগ্ৰামটো লাহে লাহে ইণ্টিগ্ৰেট কৰি আছোঁ স্কুল এডাপশ্যন কৰিলোঁ যিবিলাকে স্কুল এডাপশ্যন হৈছে প্ৰায় 100খনমান স্কুল বহুত ভাল হ'ল স্কুল এডাপশ্যনটো তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰামবিলাক আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰোহণ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে যিবিলাক ভাল ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্টবিলাকক কাউন্সিলিং কৰা বিভিন্ন ছাপৰ্ট কৰা ভাল ভাল প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে চ' এই প্ৰগ্ৰামবিলাক আহি থাকিব আপোনালোকক ছাপৰ্টিং চিষ্টেমটো বাঢ়ি যাব আজি আমি কিয় গুণোৎসৱৰ এই সৰু এপ্ৰিচিয়েট লেটাৰ এখন কিয় দিবলৈ মাতিলোঁ ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ফ্লেগ আছে আপোনালোকে এইটো বাহিৰত আলাই থ'ব কাৰণটো কি আমাৰ পৰিৱেশ নাই আমি গৈছোঁ আহিছোঁ কিবা আমাক অলপ ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰে একো পৰিৱেশ নাই কাৰণ কোনো ৰেংকিং চিষ্টেম নাই ই ভাল কৰিছে তাৰো ই বেয়া কৰিছে সিও সি দৰমহাও একে পায় স্কুলখনত নীল কৰিলেও সি দৰমহা 40,000 50,000 পাব স্কুলখন টপ কৰিলেও সি 50,000 পাব তাৰ কাৰণে একো চেঞ্জ নোহোৱাৰ নিচিনা হৈছে সেইকাৰণে যি A ক্লাছ পোৱা তেখেতসকলৰ স্কুলৰ বাহিৰতে আমি এখন ফ্লেগ আলাই দিয়াটো বিচাৰিছোঁ যাতে বেলেগে দেখা পাই যায় যে এইটো A ক্লাছ স্কুল বুলি কেনে সেকেন্ড মানুহজনক অলপ ষ্ট্ৰাইক কৰে যে ই A ক্লাছ পাইছে ই অলপ কিবা আৰু আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ সুনীল দাই কৈ আছে যদি পাৰিলেতো অলপ ফিটাৰ দিয়া চিষ্টেম কৰিব লাগে বুলি কেনে অলপ ৰেংকটো বাঢ়াই দিয়া চিষ্টেম কৰিব লাগে চ' দৰমহা আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু অলপ ৰেংকিং যে এই স্কুলখনে বেষ্ট পাইছে এই স্কুলখনৰ কিবা এটা ৰেংক থাকিব অলপ মানে এইটো আহিব লাগিব নহ'লে কি হৈছে কোনো চেঞ্জে নাই মানে বুজিছেনে ছায়েন্সত মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাকত ষ্টুডেণ্টে নাই আমাৰ ছায়েন্স ষ্টুডেণ্ট বহুত বেয়া অৱস্থা হৈ আছে কিন্তু ওপৰত কি হৈছে যোৱাবাৰ আমি ছুপাৰ 50 কৰিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে
এইবাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে 50 জন ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ালো আমি আমাৰ UPSC এপিক আছে কৰাইছোঁ তলৰ পৰা ভাল ষ্টুডেণ্ট আহিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ছাকচেছ হ'ব তো সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ আছে 100% ফ'কাছটো আমি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত দি আছোঁ আপোনালোকে আগবাঢ়ি হওক কাম কৰক যিমানখিনি কষ্ট কৰি আহিছে আপোনালোকে বহুত স্কুলত টিচাৰ নাই এতিয়া প্ৰায় 600 টিচাৰত আমাৰ সিংগল টিচাৰ চলি আছে বুলি ডাইৰেক্টৰে মোক জনাইছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে প্ৰায় অহা বছৰৰ ভিতৰত কোনো অসমত সিংগল টিচাৰ আৰু স্কুল নাথাকিব ডাবল টিচাৰ হৈ যাব গতিকে আমাৰ ইয়াতো আমি ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিছোঁ এমালগেমেশ্যন কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰে নতুন টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিম চব কৰি পেলাই আমাৰো টিচাৰবিলাকক আমি যাতে ভালকৈ আহি যায় আৰু এটা কমিটমেণ্ট মই ৰাখিছোঁ যে 2023 চনৰ পিছত বড়োলেণ্ডৰ অসমীয়া স্কুল যাতে 3 ফুটি পানী পৰা স্কুল নাথাকে এইখিনি মানে দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰে লৈছোঁ যোৱা বছৰ আমি 500খন স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিছোঁ আৰু এই বছৰ ঠিক কৰিছোঁ যে যাতে অহা বাৰিষাত এখন স্কুলৰ পৰা ভিডিঅ' নাহে যে আমাৰ স্কুলত 3 ফুটি পানী পৰি আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা যাতে নাহে লাগিলে বেলেগ কাম অলপ পিছত কৰিম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সেই পৰিৱেশটো আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত কাম হাতত লৈছোঁ আজি মই দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই সঁচাকৈ আজি যদি আমেৰিকাই ইমান আগবাঢ়ি গৈছে তেখেতসকলৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজি যদি কোনোবা দেশে বিশ্বৰ শীৰ্ষত আহিছে তেখেতসকলৰ শিক্ষাগুৰুৰ কাৰণে আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষ গোটেই বিশ্বত আজি আমাৰ পৰা ডক্টৰ গৈছে আমাৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ গৈছে আমাৰ পৰা চাইণ্টিষ্ট গৈছে ভাৰতৰ পৰা বিভিন্ন বিশ্বত মানে এই গোটেই সৃষ্টিটো হ'ল আমাৰ শিক্ষকসকলে গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ শিক্ষক কিয় পিছ পৰি থাকিব লাগে আপোনালোকে অলৰেডি কামটো কৰি আছে আৰু অলপ চেষ্টা কৰি পেলাই মানে কেনেকৈ প্ৰফেচনেলি কামটো কৰিব পাৰে এইটো অলপ চেষ্টা কৰক যে প্ৰফেচনেলি মই কিবা এটা ইনপুট দিছোঁ ইয়াৰ আউটপুট ওলাব লাগিব আপুনি বহুত ইনপুট দিলে আউটপুটটো যদি নোলায় এইটো ভাল নহ'ব সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টসকলক আপুনি যি কোৰ্চ আছে এইটো শিকোৱাৰ লগতে ভাল মানুহ হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিংটো দিয়া আৰম্ভ কৰক ভাল মানুহ এই ছাবজেক্টটো নাই আগতে নীতি শিক্ষা আছিলে বুজিছেনে এইকাৰণে আপুনি অকল কোৰ্চৰ কথাটো নকয় আপোনালোকে আলোচনা কৰক যে ষ্টুডেণ্টবিলাকক কেনেকৈ আমি মৰেলি ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ডাঙৰ হৈ যাওঁতে ভাইলেণ্ট নকৰে কোনো হিংসা নকৰে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ডাঙৰ হৈ কোনো যাওঁতে ড্ৰাগছ নাখায় আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ডাঙৰ হৈ কোনো যাওঁতে অস্ত্ৰ নলয় আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ডাঙৰ দীঘল হৈ এজন সুস্থ মানুহ হয় এই এটা মানে আপোনালোকে এপ্ৰ'চটো ষ্টুডেণ্টবিলাক অলপ দিবলৈ চেষ্টা কৰক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ বৈদিক চাবেকৰ বাবাই আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ খালবাৰী কলেজ আজি আমাক এইখিনি সুবিধা ইমান ভালকৈ কৰি দিলে মই প্ৰিন্সিপাল আৰু হোল ষ্টাফক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো সুন্দৰকৈ অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে মই শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টক ধন্যবাদ জনালোঁ ইয়াত মই আজি শিক্ষক দিৱসত বহুত কথা ক'ব বিচৰা নাই আমাৰ MLA ডাঙৰীয়া কৈছে ইয়াত এটা অডিটৰিয়াম লাগে প্ৰায় 1000 ষ্টুডেণ্ট বহিব পৰা অডিটৰিয়াম লাগে এই অডিটৰিয়ামটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ বিটিআৰৰ পৰা আমি ধন ইয়াত ফাণ্ডটো দিম মই কলেজৰ কথাটো দিলোঁ আৰু কিছুমান সৰু সুৰা কাম আছে প্ৰিন্সিপালে জনাইছে এইখিনিও কৰি দিম আৰু আমাৰ টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন হাইস্কুল কি আছিলে হাইস্কুলৰ এছ'চিয়েশ্যনটো কি নাম আছিলে